Okay, today we are going to study speed control methods of a DC motor. How can you control the speed of a DC motor? Okay, so in some applications we need large speed, and in some applications we have to reduce the speed to rotate slowly. ചെറിയ ഡ്രയർ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. പക്ഷെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതൊരു എബോവ് 1000 RPM ഒക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സ്പീഡ്, അല്ലേ, ഓരോ മോട്ടറിനും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന്, എന്തൊക്കെ വേരി ചെയ്ത് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം. സോ നോർമലി വി നോ the equation of speed. സ്പീഡിന് ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മോട്ടറിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ്, ടോർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫൈ IA ആൻഡ് n പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു EB by ഫൈ. സോ സ്പീഡിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് n പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു EB by ഫൈ. We know that EB is equal to what is EB? V minus IAR by 5, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സ്പീഡ് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്പീഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വോൾട്ടേജ്, ആർമേച്ചർ കറന്റ്, RA ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫ്ലക്സ്, അല്ലേ? അപ്പം ന്യൂമറേറ്ററിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ആർമേച്ചർ കറന്റ് ആൻഡ് RA, അല്ലേ, ഈ ഒരു ടേംസിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആർമേച്ചറിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ the speed can be controlled by varying armature voltage. That method is known as voltage control method, and here you can see that is varied by using this term RA, armature resistance. By increasing armature resistance by using an external resistance in series with the armature, we can increase the resistance of armature. Resistance increase ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So the resistance of armature circuit RA by we can vary our speed. That method is known as rheostatic control method. If we are varying voltage, that method is known as voltage control method. And by varying the flux is inversely proportional to the speed. So the flux by varying flux per pole, that is by connecting a resistance in series with the field winding, flux can be changed. So that method is called flux control method. So mainly there are three methods: rheostatic control method, voltage control method and flux control method. Okay, so these are the three methods to control the speed of a DC motor. Okay, so നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഷണ്ട് മോട്ടർ ആണ്. ഷണ്ട് മോട്ടോറിൽ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. rheostatic control method. Okay, so first rheostatic control method എടുക്കുകയാണ്. So the supply voltage normally constant ആയിരിക്കും, അല്ലെ? ഒരു ഷണ്ട് മോട്ടർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. So first we are going to find out how can we control the speed of a shunt motor. Okay, in the motor we know that we are applying input quantity is this voltage V. So the supply voltage V is normally constant. The voltage across armature can be varied by connecting a variable resistor. So by connecting this variable resistor, so this can be varied by using this in series with our armature. Okay, armature series ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു. ഈ ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് കണക്ട് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. The voltage across armature can be varied by connecting variable resistor. So this resistor is known as controller resistance in series with, which is connected in series with the armature circuit. So normally നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന supply voltage constant ആയിരിക്കും. So for changing this value we are using a variable resistor. Okay, then if the rheostat connected in series with the armature is kept at a minimum position, so ഈ resistance value ഒരു മിനിമം പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ, മിനിമം ആണെങ്കിൽ എന്താണെന്നുണ്ടായിരിക്കാം? റെസിസ്റ്റൻസ് മിനിമം, ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് 0 ആണെന്ന് വരിക്കാം. നോർമൽ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമല്ലേ അവിടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. സോ
if the external rheostat is kept at a minimum position, that full armature voltage will flow, that rated voltage is applied across our armature. So in mottham input voltage നമ്മുടെ armature across വരും അല്ലേ. So when the controller resistance is at minimum position, the voltage will be the rated voltage. So if we consider the characteristics as armature voltage and speed characteristics, that if we kept the rheostat at minimum position, the voltage will be rated voltage. So the speed produced will be normal for rated speed. So this will be the point for a constant load torque. The speed is approximately proportional to the potential difference across the armature. അതായത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിന് directly proportional ആയിരിക്കും. Okay, for a constant load torque. So when an external resistance is added in the armature circuit, so when we increase this resistance, the speed of motor decreases. So it is not അതായത് ഒരു constant load torque ആണെങ്കിലും നമ്മൾ resistance increase ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ voltage decrease ചെയ്യും. Voltage decrease ചെയ്യുമ്പോൾ speed decrease ചെയ്യും. So the characteristics goes down. But it is not possible to reduce the speed down to zero. Down to zero it is not possible. Okay. So because it is practically not possible to insert a large external resistance in series with the armature. Armature series ആയിട്ട് ഒരു large external resistance connect ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല. ഒരു മീഡിയം ലെവലിലൊക്കെയുള്ള കൺട്രോൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പോസിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ. സോ നമുക്കൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം ലെവൽ വരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ടു റെഡ്യൂസ് ടു സീറോ. ഓക്കെ, ദെൻ സോ റിയോസ്റ്റാറ്റിക് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ വേരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്ററിനെ, അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററിനെ ആർമേച്ചറിന് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് മിനിമം പൊസിഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മിനിമത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തു, ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, സോ മിനിമം ആയിരിക്കും. കംപ്ലീറ്റ് വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിന് അക്രോസ് വരും. കംപ്ലീറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആർമേച്ചറിന് അക്രോസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡും റേറ്റഡ് സ്പീഡായിരിക്കും. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, resistance value increase ചെയ്തു variable by changing the controller resistance. So what happened? The voltage across this armature decreases. Voltage decrease ചെയ്യുമ്പോൾ we know that and proportional to voltage across it. So when V decreases, speed also decreases. So it moves like this. അതായത് താഴോട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഒരു ലാർജ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർമേച്ചറിന് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. സോ വി ക്യാൻ നോട്ട് റെഡ്യൂസ് ദ സ്പീഡ് ഇൻ ടു സീറോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിയോസ്റ്റാറ്റിക് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. ദെൻ ഇഫ് ലോഡ് ഓൺ ദ മോട്ടോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ലോഡ് ഓൺ ദ മോട്ടോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, ഇറ്റ് വിൽ ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് സീറോ. അതായത് ലോഡ് സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു കേസ് റിയോസ്റ്റാറ്റിക് കൺട്രോൾ മെത്തേഡിൽ തന്നെ വി ഹാവ് കൺസിഡർഡ് ദ റെസിസ്റ്റർ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ series with variable resistance is connected in series with the armature. So if we are considering load on the motor is equal to 0, the speed is n0. ഈ ഒരു വാല്യൂലാണ് സ്പീഡ് വരിക at a particular load TL. Okay, to drive a load requiring torque TL, load torque എന്ന് പറയുന്ന TL ആണ്. ഈ ഒരു particular torqueൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ it will run at a speed n1. സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോഡിൽ വരുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് n1 ആണ്. സോ വിത്ത് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ സർക്യൂട്ട്, നമ്മൾ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ദർ ഇസ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ സർക്യൂട്ട്. എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോഡ് TL വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിന് വേണ്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലോഡ് വരുന്നത് ഇവിടെ n1 ആണെന്ന് ഓർക്കുക, ഈ സ്പീഡ്. ഇനി with the same load torque, if the controller resistance is increased to R1, ഇനി R ആദ്യം 0 ആയിരുന്നു, ഇനി നമ്മൾ അതിനെ R1 ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു.
അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ R1 ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടോർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു N2. Now the speed reduced to this N2. Okay. So by varying the controller resistance, various speed can be obtained. വീണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേറെ ലെവലിലുള്ള ലോഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ലോഡ് ടോർക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് the speed by changing this resistance value, external resistance value. Okay, then if the load on the motor is equal to 0, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് 0 ആണ്. ലോഡ് 0 ആകുമ്പോഴുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് N0 പറയുന്നത്. ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് 0 ആണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം, R0. അപ്പോൾ വരുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഡ്രോപ്പിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, then load resistance R എന്നൊരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഈസ് ടു R1 എന്നൊരു വാല്യൂ. അപ്പോൾ വരുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ലോഡ് ടോർക്ക് TL ആ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് N2. when we increase R1 from a particular value to R2, R1 means R2 is greater than R1. Now the characteristics become like this, and this particular speed at low torque TL is N3. വീണ്ടും reduce ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. Okay, so we can conclude that by varying controller resistance, various speed below rated speed can be obtained. നമ്മുടെ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിൽ വിത്തൗട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്? ആ സ്പീഡാണ് N0 എന്ന് പറയുന്നത്, നോർമൽ സ്പീഡ്. നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, then next പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, ഇനി ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യാനുള്ള അടുത്തൊരു മെത്തേഡാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ കൺട്രോൾ. സോ ടു കൺട്രോൾ ദ സ്പീഡ് ഫ്രം 0 to a rated value, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞു, അതായത് റിയോസ്റ്റാറ്റിക് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്. ബിഫോർ ദിസ് റിയോസ്റ്റാറ്റിക് കൺട്രോൾ മെത്തേഡിൽ വി ക്യാൻ നോട്ട് റെഡ്യൂസ് ദ സ്പീഡ് ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ യൂസ് ചെയ്യണം. So to control the speed from 0 to a particular rated value, the voltage across the armature can be varied by using a potential divider. We are connecting a potential divider here you can see a potential divider is connected across a voltage supply, DC voltage supply to the armature winding. So at start position, here you can see this is a start position. At when the potential divider is at start position, the voltage across the armature is 0, and hence the speed is also equal to 0. So first start positionൽ എന്തായിരിക്കും? സ്പീഡ് 0 ആയിരിക്കും. അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ സ്റ്റാർട്ട് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് 0 ആണ്. വോൾട്ടേജ് 0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്പീഡും 0 ആയിരിക്കും. As the position of rheostat is moved from start position to a maximum position, then the voltage across the armature increases. So voltage increase ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, and hence the speed also increases. Okay, so at start position voltage 0 ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ സ്പീഡും 0 ആയിരിക്കും. When we increase the potential divider value, then the voltage also increases, speed also increases. Okay, so at the maximum position, when it reaches at this maximum position of the rheostat, the armature voltage is maximum. Armature voltage is maximum at the maximum position, that is rated voltage. It attains the rated voltage, hence the maximum speed, that is rated speed, is obtained. When the motor is at rest, some voltage is required to overcome the inertial and the frictional torque. മോട്ടോർ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എന്തിന്? ടു ഓവർകം ദ ഇനേർഷ്യൽ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ ടോർക്ക്. സോ therefore ഗ്രാഫ് ഡസ് നോട്ട് പാസ് ത്രൂ ദ ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ സം പോയിന്റ് towards right. Okay, so when the motor is at rest,
some voltage is required to overcome inertial and frictional torque. That means this graph should not pass through this origin point നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനേഷ്യ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ ടോർക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. Then when we increase the voltage above this value, the speed starts increasing. Okay, when the voltage reaches maximum, the speed also become rated speed. Okay, then next, now we have studied this method, armature voltage control method. So by using rheostatic control method or potential divider method. So what are the advantages of using this armature voltage control? So main advantages, first one, method is very simple and very simple ആണല്ലേ. just ഒരു resistance series ആയിട്ട് connect ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു potential divider connect ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. So this method is very simple and speed can be smoothly controlled by varying manually our potential divider we can control. So it is very easy method. Controller resistance can also be used as a starter. ഇനി ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ടോർക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And the main disadvantages are, the first one is, as the armature current is high, large amount of power is wasted in the form of heat due to I square R power loss in the controller resistance. നമുക്കറിയാം ഒരു മോട്ടോറിൽ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ആണ് ഹൈ ആയിട്ട് വരിക അല്ലെ. ഫീൽഡ് കറണ്ടിനേക്കാളും എപ്പോഴും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ അല്ലേ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത്രയും ആർമേച്ചർ കറണ്ട് വരുന്നിടത്ത് നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആ I square R ലോസും കൂടുതലായിരിക്കും. ഹൈ കറണ്ട് ഉള്ളിടത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ I square R പവർ ലോസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും in the controller resistance. And controller resistance of large size is and the rating is required. The method can be used, and the third one is, the method can be used only for speeds below the rated speed of motor. And the fourth one, the method can be used only for the speed below rated speed of motor. Rated speed below ഒരു speed obtain ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Low efficiency due to large I square R power loss in the controller resistance. ഇനി നമുക്കറിയാം I square R ലോസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എഫിഷ്യൻസി ലോ ആയിരിക്കും in the controller resistance കാരണം. Okay, so these are the four disadvantages. അതായത് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് പവർ ലോസ് ഹൈ ആയിരിക്കും, സോ എഫിഷ്യൻസി ലോ ആയിരിക്കും. പിന്നെ കൺട്രോളർ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സൈസും പവർ റേറ്റിംഗും ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കണം, കാരണം അത്രയും ഒരു ഹൈ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. ആർമേച്ചറിന് സീരീസ് ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ലാർജ് സൈസ് ആൻഡ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. And the method can be used only for the speed below rated speed. നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫ്രം 0 to rated speed വരെയുള്ളതാണ്. ബിലോ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ സ്പീഡ് വേരി ചെയ്യാൻ നോക്കി. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു കണക്ട് external resistance in series with the field winding. In armature control method, voltage control method, we connected the resistance in series with the armature. Here the field rheostat is connected in series with the field winding. So the armature is connected directly across the rated voltage. Now the rated voltage is applied directly across the armature. And the flux of a DC motor can be changed by changing the field current ISH with the help of a shunt field rheostat. When the field rheostat is at minimum position, so when we make this at a minimum position, the field current ISH is maximum. നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ മിനിമം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് മാക്സിമം ആയിരിക്കും. And the motor runs at its rated speed. അതായത് നമ്മൾ
ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡ് റിയോസ്റ്റാറ്റിനെ മിനിമം പൊസിഷനിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീൽഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം റേറ്റഡ് കറണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും. സോ വെൻ ദ ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഇസ് റേറ്റഡ് വാല്യൂ, the flux is a rated flux, so its speed will be a rated speed. As the field rheostat increased, resistance value increase ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? Flux also reduces. Hence the flux phi decreases. We know that this equation n is inversely proportional to flux. That means when flux decreases, speed increases with the decrease in flux. So ഇവിടെ നോക്കാം, നമ്മളൊരു characteristics curve. When we take the field current in x-axis and speed on y-axis, when the field current increases, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ, അതായത് നമ്മുടെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് മിനിമം പൊസിഷനിലാവുമ്പോൾ ഫീൽഡ് കറണ്ട് മാക്സിമം റേറ്റഡ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും. വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് മാക്സിമം, സ്പീഡ് വിൽ ബി ഓൾസോ റേറ്റഡ് സ്പീഡ്. ഇനി സ്പീഡ് എബോവ് റേറ്റഡ് സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഫീൽഡ് കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തു. ഫീൽഡ് കറണ്ട് is reduced by connecting this field rheostat. So when we reduce the field current, what happens? The speed starts increasing. When it reduces to a low value, the speed becomes above rated speed. So because when the flux is reduced, flux is inversely proportional to speed, so flux reduces, speed increases. So in this method we can change or we can control the speed of motor above rated speed. And the I square R power loss in shunt motor field rheostat is small because current flowing through it is field current ISH, which is relatively small. ഇനി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് I square R ലോസ് കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡിൽ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ I square R ലോസ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു മോട്ടറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഗോസ് ടു ആർമേച്ചർ ആൻഡ് എ ലിറ്റിൽ പാർട്ട് ഗോസ് ടു ഫീൽഡ് കറണ്ട്. അപ്പോൾ ISH എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ വാല്യൂ ആണ്. സ്മോൾ വാല്യൂ ഫീൽഡ് കറണ്ടിൽ വരുന്ന, അതായത് ഫീൽഡിൽ വരുന്ന I square R ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസിലും കുറവായിരിക്കും. Because IHS is a small value. ISH small ആയതുകൊണ്ട് I square R ലോസ് കുറവായിരിക്കും. Okay. So thus the size and rating of the shunt field rheostat is needed only required small value. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡിൽ അതിന്റെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയോസ്റ്റാറ്റിന്റെ സൈസും കറണ്ട് റേറ്റിംഗും ഒക്കെ ഹൈ ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ I square R ലോസ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ മിനിമം ഒരു സ്മോൾ മതി. So this method is therefore more efficient and economical. But only speed above normal speed can be obtained by this method. ഇനി ഈ മെത്തേഡിൽ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം, ബിലോ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എബോവ് റേറ്റഡ് സ്പീഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. In non-interpolar machines, the speed can be increased in the ratio 2:1. If there is no interpol in a DC machine, interpols connect ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ there will be commutation problems. So we cannot increase the speed above a particular ratio 2:1. So non-interpolar machines ഇത് കുറച്ച് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും by adding field rheostat. അതായത് ഫ്ലക്സ് കൂടുതൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. So we can improve our speed up to this ratio. But in the machine with the interpol, speed can be increased in the ratio up to 6:1 വരെ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. So these are the different methods of speed control methods on a shunt motor. Okay. Mainly armature voltage control method, rheostatic control method and flux control method. Okay. Now we can do some numerical problems. First consider on speed control method. This one, a 250 volts. So first we consider the given data. 250 volt is given, input voltage 250 volt, and it is a shunt motor running at a speed 1200 rpm and is drawing armature current of 20 ampere
armature current and the speed is given. It is required to reduce the speed to 1000 rpm. So first case is considered as N1 1200 rpm and N2 1000 rpm. Okay, and armature current is 20 ampere. IA1 is taken as 20 ampere. And what must be the value of resistance to be inserted in the armature circuit if the armature resistance is 0.3 ohm? Armature resistance RA is given and we have to find out the value of resistance. അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ റിയോസ്റ്റാറ്റിക് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്പീഡ് 1000 ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. മോട്ടറിന്റെ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന മോട്ടറിന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ മോട്ടർ റൺ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് 1200 rpm ആണ്. Now we have to run the same machine on the speed of 1000 rpm. അതായത് സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം by adding an external resistance in series with the armature. So ആർമേച്ചറിൽ കൊടുക്കേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കണം to get 1000 rpm as the motor speed. 1000 rpm സ്പീഡിൽ ആ മോട്ടർ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആർമേച്ചർ RA റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് as RA1. പക്ഷെ RA2 is the second condition. To get 1000 rpm you have to connect an external resistance with this 0.3 ohm. So we can write it as RA2 is the condition for resistance of second condition, second case. So RA2 will be equal to 0.3 plus some external resistance. So take the value as R external ohm. Okay. So നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം RA2 എന്ന് പറയുന്നത് this 0.3 first condition plus R external. Okay. Now നമുക്കൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ EB is equal to V minus IRA എന്നൊരു ഇക്വേഷനിലാണ് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. സോ നോക്കാം V minus IRA. ഇപ്പൊ രണ്ട് കേസ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ RA എന്നൊരു ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂയുടെ കൂടെ വരുന്ന EB is equal to V minus IARA. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്നല്ല ഈ RAയുടെ ടേമിൽ R എക്സ്റ്റേണലും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെയാ പറ്റുക? It is given as it is a shunt motor. Shunt മോട്ടറിൽ നമുക്കറിയാം സ്പീഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ തരാണെങ്കിൽ N2 by N1 is equal to EB2 by EB1 അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ഇൻറ്റു 5-1 by 5-2 ആണ്. പക്ഷെ 5-1 by 5-2 എന്താവും? കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്ലക്സ് മോട്ടോർ ആയതുകൊണ്ട് we can take it as a constant. 5-1 is equal to 5-2 എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So we can write the equation as N2 by N1 is equal to EB2 by EB1. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ EB കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. So first we have to find out first case back EMF and second case back EMF to substitute in this equation. Okay. So first EB1 കണ്ടുപിടിക്കാം. EB1 is V minus IARA. IA1 RA1. V is given 250 volt. Armature current is 20 ampere and RA1 is 0.3. So we will get it as 244 volt. EB2 is V minus IA2 RA2. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. It is armature current to be constant. Consider armature current to be constant. So IA1 is equal to IA2 is equal to 20 ampere. So IA2 into RA2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. But we know that RA2 is equal to first case resistance plus അതായത് internal armature resistance plus external resistance. Okay. So നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം 0.3 plus R external. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. N2 by N1 is equal to EB2 by EB1. 5-1 is equal to 5-2 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേമിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. Now N2 അറിയാം 1000. N1 is 1200 rpm and EB2 മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതായത് 250 minus 20 into 0.3 plus R external divided by first case EB1 is 244.
ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് R external കണ്ടുപിടിക്കാം. So you will get R external is 2.03 ohm by solving this equation. Okay. Now, second question. A 250 volt DC motor has armature resistance of voltage is 250 volt and armature resistance RA is given as 0.25 ohm on load. On load, it takes an armature current of 50 ampere. So IA1 is 50 ampere, runs at N1 is 750 rpm. So if the flux of motor is reduced by 10%, so phi1 is the first flux. So phi2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഒരു 10% reduce ചെയ്യണം ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 100 ആണെങ്കിൽ 10 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് 90% വരും. അപ്പോൾ 0.9 into 5.1 എഴുതാം സെക്കൻഡ് കേസിന്. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. phi2 is equal to 0.951 because it is given as it is reduced by 10% and without changing the load torque. So load torque change ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് TA1 is equal to TA2 എന്ന് എടുക്കാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. And find the new speed, അതായത് സെക്കൻഡ് കേസ് സ്പീഡ് N2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് of the motor. Okay. So speed N2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം N2 by N1 is equal to EB2 by EB1. So ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ phi ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. phi1 is changed to phi1 by phi2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ phi2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 0.951 ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷന് N2 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം? EB1 ഉം EB2 അറിയണം. So you have to find out EB1 and EB2 by substituting these values. So first find out ഇതിന് ഇത്ര എഴുതണം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് IA1 തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, 50 ആംപിയർ IA1 തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു നോക്കാം. V minus IA1 RA1 250 minus 50 into 0.25. ഇനി IA2 തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ IA2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടോർക്ക് is proportional to phi IA എന്നറിയാം. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എന്താ? TA1 is equal to T2 TA2 തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കേസിലെ ടോർക്കും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. TA1 is proportional to phi1 IA1, TA2 is proportional to phi2 IA2. So we can write it as phi1 IA1 ഇങ്ങനെ എഴുതാം. phi1 IA1 is equal to phi2 IA2. So ഇവിടെ phi2 തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം. phi2 is equal to 0.951. So അത് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 0.951. So we can write it as phi1 into 50 is equal to 0.951 into IA2. So ഇതിന് നമുക്ക് IA2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. Okay. So IA2 is 55.56 എന്ന് കിട്ടും. So ഇനി EB2 കണ്ടുപിടിക്കാലോ. EB2 is equal to V minus IA2 RA2. So substitute these values and you will get the answer as 236.11. ഇപ്പോൾ EB1 ഉം EB2 ഉം നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. N2 by N1 is equal to EB2 by EB1 into phi1 by phi2. നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് phi2 is 0.951. അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Then you will get by calculation N2 is equal to 828.46 rpm. Okay. അപ്പോൾ phi2ന് പകരം 0.951 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ phi1 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. Then you will get the value of N2. Okay. So I will stop now. Shunt motor speed control methods ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. In the next class we will study how to control the speed of a series motor. Okay. Thank you.